ചൊരീണം നിൻ കൃപ നമിച്ചിടുന്നു ഭയഭക്തിപൂർവം. ഇന്നിന്നും ഞങ്ങളിൽ ചൊരീണം നിൻ കൃപ നമിച്ചിടുന്നു ഭയഭക്തിപൂർവം. വിശ്വം മുഴുവനും ശക്തി പകരുന്ന നിത്യചൈതന്യമേ കൺ തുറക്കൂ. Thank you, Lakshmi. The possibility of a physical participation to any seminar seems to be a mere dream during this pandemic time. As we are moving forward to a technologically advanced world, technical know-how is the need of the hour. In this current era, learning only the theory of statistics is not enough. As quantitative research grows, the application of statistical software becomes a more crucial part of the data analysis. The fruitfulness of statistical analysis in practical conditions depends on the appropriate statistical software we are choosing. So, learning software is the essentiality in the present statistical world. This webinar would help us to acquaint with one of the prominent statistical software, that is SPSS, which is widely used as a tool for research or analytical purpose. With these few words, I invite Srimati Liji George Miss, Head of the Department, for welcome address. Respected Principal Dr. Roy George, Chief Guests of the Day Dr. Jubin Antony, teachers of the department, and my dear students. It gives me immense pleasure to welcome one and all for this webinar series on statistical tools and software for data analysis. In this modern era, mere knowledge of statistical theory is not sufficient to cater to the needs of the fast-changing world. To become a successful statistician, profound knowledge in statistical softwares is a must. Present-day statisticians and researchers have shifted from manual data analysis to a more efficient digital or electronic data analysis using different statistical softwares. There are several statistical softwares available in the market, such as SPSS, R, Python, MATLAB, SAS, Minitab, Stata, Skylab, Tablet, etc. In this webinar series, we will be trying to familiarize you with the most relevant and important statistical softwares such as SPSS, R, Python, etc. We will also be having a webinar in LaTeX that will be helpful in rendering a high-quality typesetting to enhance the appearance of your research and project work. As PG students of statistics, you should be familiar with these softwares and the uses of these softwares in different contexts. Without this basic idea, you will not be in a position to choose the most appropriate software in a particular context. As the first talk in this series, today we are beginning with SPSS, Statistical Package for Social Sciences. This software package is the most popular statistical package that can perform highly complex data analysis with simple instructions. It's a very user-friendly software, and hence it is easy for beginners for data analysis. With these few words of mine, let me come to the responsibility of welcoming one and all. First of all, I welcome our principal, Dr. Roy George K., who, even though had taken charge only a few days back, had supported and encouraged us in all our endeavors. Even though he is not able to be present here with us, he has sent us an audio message showing his support and encouragement in conducting this webinar. I wholeheartedly welcome him in his absence.
Next, I welcome our chief guest, Dr. Jubin Antony, who had always willingly accepted our invitations and helped us in conducting a number of workshops and seminars in SPSS by the department. He has done his PhD from Mangalore University. He had worked in various multinational companies and has experience working in industry. Presently, he is working as an assistant professor at St. Aloysius College, Edathua, and the IQAC coordinator of that college. Sir, I wholeheartedly welcome you. Next, I welcome Professor Soumya Jason from Devamata College, Korvilangat, who had come here. And really, we are very happy, Soumya Miss, for participating in this webinar. Miss, I wholeheartedly welcome you. Next, I welcome all my dear colleagues and students of the Statistics Department. Though we are only 3 of us in the department, we could organize various programs as a full-fledged department because of the full cooperation extended by my colleagues, Sir Rebin John and Miss Benita Susan Anian. I colleagues. Last but not the least, I welcome my dear students. Without them, nothing would have been possible. With these few words, I wish that this webinar series will be useful to each one of you in your future endeavors. Welcome, one and all. Thank you, ma'am. As Lizimis already said, a principal was supposed to grace this occasion with his presence, but due to some unavoidable commitments, he couldn't make it. So I request Ebin sir to play his greetings for our program. Honorable Head of the Department, Ligi Teacher, Distinguished Chief Resource Person of the Day, Dr. Jubin Antony, respected Ebin Jones sir, dear delegates and students, a warm good morning to all of you. Indeed, I am privileged to be here with you all on this online platform to share a few words of my sincere and deep appreciation to the Department of Statistics in organizing this webinar series on statistical tool and software for data analysis. In fact, the commitment and sincerity of our Ligi teacher, who is amply supported by our Ebin sir, paved way for the successful organization of this webinar. I am sure their enthusiasm and spirit will lead this department to greater heights in the coming days. Today, with us, we have an eminent personality, Dr. Jubin Antony, who is an expert in statistical analysis, and he will be leading today's session on Introduction to Statistical Package for Social Sciences, that is SPSS. Though the name implies that it's a software package created for the management and statistical analysis of social science data, nowadays this is used by almost all researchers, including biological and medical scientists, for complex data analysis. I'm glad that his experience and expertise in SPSS will give you an in-depth knowledge and working skill in using this statistical tool. Lastly, and not the least, to my students and delegates who are
participating in this webinar. I really appreciate you for joining this webinar. Though nowadays you are facing a challenging situation, I hope you can overcome the peril and fly yourself to greater heights where the sky is your limit. Being the pioneer of this statistics department, the firstborns, you have a greater responsibility, being the writers of a history of a great institution. I hope you will fulfill our dreams of those visionaries who have given everything they have for the development of this college. That is to succeed. You succeed in your life. Bring fame to your alma mater once you go out. Thank you. Thank you, all of you. God bless you. Thank you so much, sir, for your wishes in absentia. Now I invite Dr. Jubin Antony, sir, for the inauguration and the sessions on the SPSS. Thank you. Dear respected Dr. Liji ma'am, my dear friend, respected Ebin sir, my dear students, I'm so glad to be the first speaker in the webinar series organized by the Department of Statistics, St. Thomas College, Kodinjeri, or the webinar series on different statistical tools used for data analysis. The Department of Statistics, St. Thomas College, Kodinjeri, and the faculty there, they are not strangers to me, and in fact, they are very close to me, that this is not the first time I'm delivering or I'm giving a class there. And at the outset itself, I would like to express my sincere gratitude for inviting me to give this webinar organized by your department. We all know that this is the era of data. And since this is the era of data, there is a renewed interest on the subject statistics also. I know most of you are studying statistics, so that is the reason why I have specifically mentioned statistics. And why the data is so important? You also are aware or you have seen controversies regarding data leakages, some susceptible data sharing agreements, etc. So the question is, what is data and why is data so important? Now, these few minutes, I'm going to use this time to give you some basic understanding on what data is and how these and why the data science is so important. So what I'm going to do is I'm going to share you one small presentation. So rather than speaking or giving as a monologue, I thought it would be better if I share my screen and take you through that. Please wait for just a few seconds. I will share my screen first. Okay. I think, hope all of you can see my screen, right? Ibn sir, is it working? Yes. Okay. Yes. So what I'm going to do is I'm going to take you through some basic concepts regarding data. Now, the question is, what is data? So data is information. So some of you may say that it is graphs, it is measurement, it may be observations, facts, numbers, quantities. Yes, all these are data. Now, the question is how we can define data. So, and another thing that usually is some confusion
creeps in is, what is the difference between data and information? Yes, there is some difference between data and information. We usually say that the data is unstructured facts and details. But at the same time, we say information is the data which is processed, structured, organized, and has a specific meaning. So that means when the data is cleaned, it becomes information. Although we say that there is some difference between data and information, but in a layman's language, we will say, or we will define data as information that has been translated into a form that is efficient for movement or processing. So whatever you are seeing around, so that can be, we can put all those things into the class which we call as data. Now, since most of you are, or all of you are statistics students, so you might have heard the term big data. Now, what is the meaning of big data? So when you hear the word big data, it means huge amount of data that is generated by organizations. And basically this big data nowadays comes from three primary sources. One is the social data, the other one is the machine data, and the next one, transactional data. So this big data comes from three primary sources. That is social data, machine data, and transactional data. And what do you mean by social data? Now, we all use several social platforms. So we all are, or we all have account in Facebook. Maybe many of you have account in Instagram. All of you are using YouTube. So some of you may be having Twitter, then WhatsApp. I know everyone has WhatsApp account. So all these likes, tweets, comments, video uploads in social media platforms can come under the class of social data. And this kind of data provides a valuable insight into consumer behavior. So you yourself might have experienced it. This social data analysis, or the benefit of social data analysis. So for example, if we are doing a search in Google for maybe some statistic topics, then next time Google will prompt you, or Google will show you the topics related to what you have searched previously. So even if you are browsing in some website, Google will show you advertisement related to your search. So that is done through the social data analysis. So in that way, these social data provides valuable insights for the business and marketing companies. Now, the next one comes the mission data. And what is mission data? The mission data is the data generated by these industrial equipments, sensors, etc. Maybe, so whatever the data generated from our surveillance cameras, that all can be classified into mission data. Now, the next one comes is the transactional data. This is one of the most important data which all the business institutions or the business organizations use for increasing their profit and increasing their business. Now, what is this transactional data? This transactional data is the data generated from the daily transactions that take place both online and offline. So for example, if you're going to a supermarket, there we have a billing section. So in the billing section, actually they are capturing the data. And if we have
gone to some big supermarkets, you might have noticed that in the billing counter, they will ask, most probably they may ask you a phone number. And why they need to ask you a phone number there? The reason is they want to track your purchase behavior. So the next time when you come there, then again they will ask you a mobile number. Then they will understand what is the purchasing behavior, or what are the products that you usually buy from their store. So in that way, in the billing counter, they are storing your data there. So unknowingly, you are giving information to these supermarkets or to these shops about your choices and your purchasing behavior, about you are giving information about the products you like, etc. Now, invoices, payment orders, storage records, delivery receipts, all these comes under the class of transactional data. And now the question is how we can get the real value from the data. Now we have seen that how this data is generated. Now the question is how we can get the real value from the data. So this data was there before also. And now only people have started speaking more about the data or big data. All these terms are coming now. And it is true that the quantum of data generated now is much more than what it was before. But we cannot say that the data started generated now only. No, it was there before also. And the difference is that it is recent development, or the recent development in computing and even in statistics led to the rise of different techniques to generate insights from the data. So if the data is stored in a computer or in a machine, it is not at all valuable. And the data becomes valuable when we can generate insights and we can take decisions and actions based on those insights. Then only the data will become valuable. And how we can generate these insights and take decisions and actions from this data. So it is basically a multidisciplinary field. And it involves people from mathematics, statistics, computer science, and information science. And I know most of you, because statistics, PG statistics course is the newly introduced program in St. Thomas College, Korancheri. And most of you have joined this MSc statistics program, knowing the opportunities that wait outside for statisticians. And I congratulate all of you for taking this decision to join MSc Statistics course also. It is true that a world of opportunities wait outside for you. And the only thing is that you should be able to use, or you should be able to use your knowledge to get and to tap those opportunities. So I have told you that this data science is a mixture of all these things. We need math and stat skills. You need to know programming. You need to know business expertise. So all these are important in this data science. And out of this, one part you are doing in your classroom. So you are learning theory in statistics and maths. And the next thing, programming, a little bit of that you will be learning. I know, because there will be practicals in MSc, and you will be learning some of the softwares there. And that will help you to have a basic understanding on the programming skills, or will help you to acquire basic skills on programming. And the third one is the business expertise, and that you need not worry about that for the time being, because
once you are absorbed into an organization, you need to know and you must learn the domain aspect of that one or the business aspect, which you can learn later also. But during your study period, what you need to know is you need to have good math and stat skills. When I say that math and stat skills, you should understand the concepts very well. So that is the first thing. And the next thing is that you should utilize this time, your PG time, to acquire some programming skills, and you should learn some of the most commonly used softwares for the data analysis. So that's why I said a data scientist must have a deep understanding of the tools to draw insights from the data. So there are numerous softwares and platforms for that. And SPSS is just one among that number of softwares that are available in market and that are used by the different companies. And now your department has arranged an opportunity for you to learn the most prominent or the most commonly used softwares. I have heard that you will get an opportunity to learn R software, Python, etc. So it is a wonderful opportunity for you. And if you are utilizing this opportunity, it will be very useful for you in your future also. So maybe I think with these words, maybe I'm going to conclude. Maybe the later thing on SPSS and all other things that we will see during our session. So with these words, with the permission of all who are attending this meet and with the blessings from all of you, I formally inaugurate this webinar series. Thank you. Thank you, sir. Sir, you can continue with the session. Okay. Continue ആണോ ടീച്ചറെ നേരെ? Yes, yes, Okay. yes. ഒരു നിമിഷമേ ജസ്റ്റ് ടീച്ചറെ കാണാൻ മേലെ? കാണാം. Thank you. Okay. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സെഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുവാണ്. ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്ന സെഷനകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. And I have heard that Soumya teacher, so I think teacher you will excuse me. So maybe since most of the participants are statistics students, so I will use some few minutes to tell them about. Sir, few students from other departments also join later on. Okay, no problem. I welcome them also. Okay, yes. Thank you for the information. Yes. Okay. അപ്പോൾ കുറച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് സോ സിൻസ് ദേ ആർ ഓൾസോ ദ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ദർ ഇൻ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സെയിന്റ് തോമസ് കോഴഞ്ചേരി. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു give them some idea about the opportunities that are waiting outside for these students. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ
സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞതുപോലെ യു ആർ ദ ഫസ്റ്റ് ബോൺ ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് കോഴഞ്ചേരി. അപ്പം നിങ്ങൾ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നോക്കിയായിരിക്കും അടുത്തുള്ള ബാച്ചുകളും ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാം, നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ സെന്റ് തോമസ് കോളേജിലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് അടിസ്ഥാനം വിട്ടത് നിങ്ങളാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, MSc സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് വേൾഡിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അനലറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫഷനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടെ SPSS എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്, ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണും. അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്കിൽസ് നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പം അതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും കൂടെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുവാണ് ഈ സമയം. കാരണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ, ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ച് നാൾ എനിക്ക് അനലറ്റിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവസരം കിട്ടി. അപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് അനലറ്റിക്സ് ജോബ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവരെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഈ ജോബ് കൂടുതൽ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ്. ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ്, ആൻഡ് വിച്ച് ഐ വാണ്ട് ഓൾ ഓഫ് യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഹിയർ ഇൻ യുവർ MSc കോഴ്സ് you will study a lot of theories, you will study so many named theorems. But the first thing that you need to understand is that you should have a clear understanding of the concepts. And if you are going for a data analytic or data analyst job, nobody in the company or nobody in the industry will ask you what is or state Rao-Blackwell theorem, or what is or the state Lyapunov variant of the central limit theorem. No, nobody will ask you these questions. But what they will ask you is, they will ask you how you can prove that Covishield is more efficient or is a more efficient drug than Covaxin. I'm just putting a hypothetical question there. Or they may ask you how you can say that the promotion, that means, for example, if I am offering a discount in my shop, how I can show that the discount I have offered in my shop was beneficial to my sales. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വരിക. അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ ഏതൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്ന്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇഫ് യു ക്യാൻ ഗീവ് സം ഐഡിയ ടു ദ ഇന്റർവ്യൂവർ, then there is a chance for you to get absorbed into that organization. അതാണ് അവിടെ കാര്യം. എന്നോർത്തോണ്ട് നിങ്ങൾ നാളെ ലിജി ടീച്ചറും എബിൻ സാറും ഒക്കെ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയരുത് ഈ റാവ് ബ്ലാക്ക്വെൽ തിയറി ഒന്നും ഞങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നില്ല, so this is not going to be useful for us in future, so I'm not going to study this one. No, that's not the case. But first, if you need to get a job, you need to clear your MSc exam. That is a must. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ആവശ്യമാണ്, ഇത് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ പോവുക. പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേനും, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, സോ ആഫ്റ്റർ MSc
maybe sometimes maybe some students from economics or some commerce, they may come to you and they will ask you some doubts regarding some statistics. So that sometimes they may ask some simple doubts regarding t-test, for example. So you should be able to explain how this t-test is used and what is the difference between, or where the chi-square test is used and where the t-test is used. And if you can't say, or if you can't answer that, then I think there is some problem. So the problem, basic problem lies there actually. അവിടെ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ അവിടെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ നമ്മളുടെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന നമ്മളുടെ ഈ ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊഫൈലിൽ ഒത്തിരിയധികം ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്കുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു പ്രൊഫൈലിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുള്ളൂ. പകരം ഈ കമ്പനികളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ വാട്ട് ദേ വിൽ ഡു ഈസ് ദേ വിൽ റിക്രൂട്ട് ദീസ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആൻഡ് ഈവൻ മാനേജ്മെന്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ്. അവരെ MBA-കാരെയും എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെയും ഒക്കെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഫ്രാങ്ക്ലി ദേ ഹാവ് എ ബെറ്റർ അപ്ലൈഡ് നോളജ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ദാൻ അസ്. നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് തിയറി പഠിക്കുന്ന നമ്മളെക്കാട്ടിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ നോളജ് ഉള്ളത് ഇവർക്ക് തന്നെയാണ്. മേ ബി MBA ഗ്രാജുവേറ്റ്സ്, അവർക്ക് നിങ്ങളെക്കാട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാട്ടിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ നോളജ് കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പൊ അവർ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ഈ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് മിക്കവാറും MSc കഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് പോകുന്ന നിങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കിൽസ് അധികമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം അവർക്ക് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡന്റ് ഉണ്ട്, ഒരു MBA സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അവർക്ക് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദേ ക്യാൻ ട്രെയിൻ ദം ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ make them well for the, or make them suitable for the job profile. അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ MSc ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ you should learn or you should utilize this time to acquire some basic programming skills. ഇത് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിട്ട് ബേസിക്കലി. So if you are, I think mostly it is true about students from AP. അപ്പം അവരെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് നമ്മളുടെ ഈ കമ്പനികളിലൊക്കെ ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒത്തിരി പേര് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ളവർ ഈ ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. So what usually they do is, after this MSc or MSc in statistics or MSc in mathematics or even MA or MSc in economics or econometrics, they will do a course in SAS or some other software platforms. നേരത്തെയൊക്കെ നമ്മളുടെ സാസ് എന്ന് പറയുന്ന അതായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രൊഫഷണലി ഇൻ കമ്പനീസ് ദേ യൂസ് സാസ്. അപ്പം സാസിൽ അവരൊരു കോഴ്സ് ചെയ്യും. ഇനി സാസിൽ എന്നിട്ട് അവർക്ക് നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കിൽസോ അവർ അക്വയർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് they will apply for these job opportunities. Then they will be, or then it is easy for them to get into those jobs. അപ്പം ഇതാണ് നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, what I said is, while studying you should make sure that you got or you are well clear of the concepts. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, if you are looking for these data analytics jobs, then you should acquire some programming skills. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ നിർബന്ധമാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ് ജോബ് ആണ് നിങ്ങളുടെ എയിം എങ്കിൽ. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഗോയിങ് ഫോർ എ റിസർച്ച് പ്രൊഫൈൽ ഓർ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫൈൽ, then still the getting a better or clear picture of the concepts is a must for all the profiles. ബട്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അത്രത്തോളം ആവശ്യമില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ് ജോബിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് എങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർബന്ധമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ഇതൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു MSc സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഈ പറയുന്ന നിങ്ങളെപ്പറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒത്തിരി അധികം നിങ്ങൾക്ക് വെബിനാറുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഒക്കെ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കും.
അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയുള്ള അവസരങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരുക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്, ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്, വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി സം ബേസിക് തിങ്സ് അബൌട്ട് SPSS. SPSS എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പറഞ്ഞു, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പാക്കേജ് ഫോർ സോഷ്യൽ സയൻസസ്. ഇതാണ് SPSSന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുക. ഇനി ഈ SPSS എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ഓൺലി വൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. നോ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്. There are different softwares. R is one of them. And I think you will get another class on R in this webinar series itself. ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു സാസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. Then MATLAB, Systat, Stata, Minitab, Analyze it. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇതൊന്നും അല്ല, ഇത് ഒത്തിരി അധികം ചില സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റിയല്ലാത്ത ഈവൻ ടൂളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഡോണ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആഡോണുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്ന അതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അനാലിസിസിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുമുണ്ട്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് R ഇപ്പം വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. നമുക്ക് എന്തോ ഞാൻ ഇപ്പം പ്രസന്റേഷൻ മോഡിലാണ് കിടക്കുന്നത്. നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ. അല്ല, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡിൽ തന്നെയാണ്. ഇത് ആണോ കാണുന്നത്? ഒരു ആറും സാസും ഒക്കെയുള്ള ഇങ്ങനെയാണോ ഒരു മാറ്റ്ലാബ്? ഓക്കെ 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 സോറി ഓക്കെ, 1 സെക്കൻഡ്, ഒരു നിമിഷം. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പ്രസന്റേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഓക്കെ. ഇപ്പം കാണാമല്ലേ സാറേ? ഇപ്പം സ്ലൈഡ് മൂവ്മെന്റ് ഒരു നിമിഷം കാണാം. ഓക്കെ, അടുത്ത സ്ലൈഡ് ഒക്കെ കാണാമല്ലോ? സ്ലൈഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഓക്കെ. താങ്ക് യു. അപ്പം R എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. SAS എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒത്തിരി അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്, ബേസിക്കലി ഫോർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ജോബ്സ്. MATLAB അത് എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ compared to all these things, the advantage of SPSS is it is a very easy to use software. അതാണ് SPSSന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഉള്ള ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ഒരു ഈസി ടു യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു ഉപയോഗിച്ച് ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ, അതാണ് നമ്മളുടെ SPSS എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ. അതാണ് SPSSന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ, സോ ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഇൻഡസ്ട്രി, then you may not find SPSS or you may not see SPSS is used in many of the companies. No. അവിടെ ഒന്നും SPSS അധികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ ഇൻ അക്കാഡമിക് വേൾഡ് SPSS ഈസ് യൂസ്ഡ് വൈഡ്ലി. നമ്മളുടെ അക്കാഡമിക് ഫീൽഡിൽ SPSS എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി അധികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. കാരണം ഡേറ്റ അനാലിസിസ് വരുന്ന അവിടെ എല്ലാം ഒത്തിരി അധികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ SPSS എന്ന് പറയുന്നതാണ്. കാരണം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റീസൺ ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു യൂസ്. നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്
നമുക്ക് ഈ പറയുന്നത് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ്. ഇനി ഈ പറയുന്ന ഇത് തന്നെയാണ് ഈ SPSSന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ SPSS എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ഫോർ യു ടു ലേൺ. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനൂസ് ആണ്. ഇഫ് യു ക്ലിക്ക് ഓൺ സം ബട്ടൺസ് then it will give you some, or it will throw you some answers. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ആൻസറുകൾ ഈ SPSS എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ തരും. അപ്പോ അങ്ങനെ തരുന്ന SPSSൽ കിട്ടുന്ന ആൻസറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എപ്പോഴും ശരിയാണോന്നില്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഡേറ്റ യു ഗീവ്, ഓഫ് കോഴ്സ്. സോ യൂഷ്വലി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഗാർബേജ് ഇൻ ഗാർബേജ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ നിങ്ങൾ if you are giving clean data, then you will get reliable output. That is one thing. And the second thing is that you should know the right tool which can be used in the right situation. ഏത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനലിറ്റിക്കൽ ടൂളാണ് നമുക്ക് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഈ SPSS ഉപയോഗിച്ചിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫോർ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ പർപ്പസ് യു വിൽ ബി ലേണിംഗ് ഓൾ ദ ഫോർമുല ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. നൗ വിത്ത് ദീസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് യു നീഡ് നോട്ട് റിമെമ്പർ ദീസ് ഫോർമുല. നിങ്ങൾ ഈ ഫോർമുല ഒന്നും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം അറിയണം, ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. ഇതെവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക? ഈ കേസിൽ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഡേറ്റയുടെ കേസിൽ ഈ പറയുന്ന ഉദാഹരണത്തിന് T-test എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാവോ? അല്ലെങ്കിൽ can I use a simple regression here? അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കോറിലേഷൻ സെൻസിബിൾ ആണോ? അതൊക്കെ നിങ്ങളാ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. കാരണം SPSSന് അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തില്ല. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഇവിടെ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അത് SPSS ഉത്തരം തരും. അത് റിലയബിൾ ആയിരിക്കും. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഈ പറയുന്ന നമ്മളുടെ SPSSനകത്ത് നിങ്ങൾ ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്തു, സോ യു ആർ ക്ലിക്കിംഗ് സം ബട്ടൺ, ഇറ്റ് വിൽ ത്രോ സം ആൻസേഴ്സ്, ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഇറ്റ് സംവെയർ ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി റിലയബിൾ. അതൊരിക്കലും റിലയബിൾ ആയിരിക്കില്ല. ആ കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഈ SPSSനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുക. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് SPSSന്റെ ഐ വിൽ ഓപ്പൺ ദ SPSS സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ഐ വിൽ ടേക്ക് യു ത്രൂ ദാറ്റ്. അതിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാം. SPSS അതിന്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് അറിയാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു ടു ലേൺ ഓർ ടു റിമെമ്പർ. മേ ബി ഇറ്റ് ഈസ് യു ക്യാൻ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് വെൻ ഐ എം സെയിങ്, ബട്ട് ടു റിമെമ്പർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ഇഫ് യു ഡു ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലാബിലിരുന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എഫക്റ്റീവ്നെസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ കിട്ടുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എങ്കിലും ഞാനത് ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ എങ്കിൽ പറയുക. ഇത് SPSS എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലൈനിലൂടെ ഇങ്ങനെ പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു മേ നോട്ട് ബി ഹാവിങ് an SPSS സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻ യുവർ സിസ്റ്റം ഓർ അറ്റ് യുവർ ഹൗസ്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ലാബിൽ ചെയ്തു നോക്കുക. അപ്പം ആദ്യം ഇതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ ഇതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം ആദ്യം എന്താണ് ഈ SPSS, അവിടെ ഡേറ്റ എൻട്രി എങ്ങനെയാണ് നടത്തുക, SPSSനകത്തെ അതിന്റെ ടൂൾ ബാറും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ബേസിക് ഡേറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ റൂൾസും ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുക. ഓക്കെ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മേ ബി നൗ ഓൺ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ഇഫ് ഐ ഓപ്പൺ ദ SPSS സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു തരാം ഈ പറയുന്ന നമ്മളുടെ പവർ പോയിന്റിനെക്കാട്ടിലും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ. സോ ഞാൻ ഒരു നിമിഷം ഞാനൊന്ന്
ഈ PowerPoint ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് I will open the SPSS software. 1 second. ഓക്കെ, സ്ക്രീൻ കാണാവോ? ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ SPSS എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വെൻ യു ആർ ഓപ്പണിംഗ് ദിസ് SPSS, സോ ദിസ് ഇസ് ദ സ്ക്രീൻ ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫസ്റ്റ്. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്ന സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പം സോ ദിസ് ഈസ് എ ഡേറ്റ, ദിസ് ഈസ് ദ ഡേറ്റ എഡിറ്റർ വിൻഡോ ഓഫ് SPSS. ഡേറ്റ എഡിറ്റർ വിൻഡോയാണ് SPSSലെ ഡേറ്റ എഡിറ്റർ വിൻഡോയാണ്. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ആദ്യത്തെ. ഇനി SPSS എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വിൻഡോ മാത്രമല്ല SPSSനുള്ളത്. ഇതിന് ഡേറ്റ എഡിറ്റർ വിൻഡോ ഉണ്ട്, പിന്നെ സിൻഡെക്സ് വിൻഡോ ഉണ്ട്, ഔട്ട്പുട്ട് വിൻഡോ ഉണ്ട്, സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പറയും. ആദ്യം നമ്മളുടെ ഈ ഡേറ്റ എഡിറ്റർ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുക. ഇനി ഈ ഡേറ്റ എഡിറ്റർ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ഇൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ്. അതിനകത്ത് we have Microsoft Word is there, then Microsoft PowerPoint is there, Microsoft Excel is there. So all these things are there. അതിനകത്ത് what is the fundamental difference between Microsoft Word and Microsoft Excel? ഇവിടെ Microsoft Excel എന്ന് പറയുന്നത് it is a spreadsheet which is basically used for data entry. അപ്പം അതേപോലെ ഒരു സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ഈ SPSSന്റെ ഈ ഡേറ്റ എഡിറ്റർ വിൻഡോ. When you open it, what you see is a spreadsheet which is used for data entry. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ എൻട്രി നടത്തുക. ഇനി in this data editor we have two different views. രണ്ട് വ്യൂ ആണ് നമുക്കുള്ളത്. മേ ബി I can use the word window. In data എഡിറ്ററിന് തന്നെ രണ്ട് വിൻഡോ ഉണ്ട്. ആദ്യത്തേത് നിങ്ങൾ താഴെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. So you can see data view and variable view. And now we are in data view and variable view is like this. So this is the variable view. So we have data view and variable view. Now, so the first step of all the data analysis is the data entry. Data analysis in the ആദ്യത്തെ step എന്ന് പറയുന്നത്, so of course data collection and all those things are there, but once the data is collected, what you need to do is you need to enter the data in the spreadsheet. ആ ഡേറ്റ എൻട്രി നടത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഡേറ്റ എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. And now first we will see how we can do this data entry. ഒരു ഡേറ്റ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നടത്താം എന്ന് നമ്മൾ കാണും. Now, in addition to this data editor, we have other windows also, and of that, this output is the next important window for you. Output window എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്ന, so this is the output window. SPSSന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വിൻഡോയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം കാണുക. So this is the place where SPSS gives you the output of the analysis that you are asking SPSS to do. ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് SPSS നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടുകളൊക്കെ ഇവിടെയാണ് വരിക. ഇറ്റ് മേ ബി ടേബിൾ ആയിരിക്കാം, ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കാം, അതെല്ലാം ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക.
ഇനി another there is one which is called this data syntax. സിൻറ്റെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാകും, സാധാരണ SPSS ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുക ഇതിന്റെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അതായത് പിന്നെ നമ്മൾ കാണും, അതായത് ഓരോ അനാലിസിസ് നമ്മൾ യൂസിങ് ബൈ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്കിംഗ് ഇറ്റ് വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു വി ക്യാൻ റൈറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓൾസോ ഇൻ SPSS. SPSSൽ പ്രോഗ്രാംസും എഴുതാം. SPSSന്റെ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. സോ ദിസ് സിൻറ്റെക്സ് വിൻഡോ ഈസ് ദ വിൻഡോ where we write the programs. നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്ന വിൻഡോയാണ് നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന നമ്മളുടെ സിൻറ്റെക്സ് വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത് സാധാരണ ഒരു മിനിമം യൂസ് SPSS മിനിമം മാത്രമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആരും അങ്ങനെ ഈ സിൻറ്റെക്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അവരെല്ലാം ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പം പിന്നെ ഇതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിന്റെ സിൻറ്റെക്സിന് പിന്നിലുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് വിൻഡോ ഉപയോഗിക്കുക. അതും വളരെ റെയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. ഇനി ഇതിനകത്ത് if you should at least know that there is a window called a syntax window, or you should know that in SPSS also we can write programs and we can execute the analysis. SPSSനകത്ത് പ്രോഗ്രാമുകൾ എഴുതി അനാലിസിസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ആദ്യം നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്, so we are going to talk about the data entry. And now in the data entry, I told you that there are two views. One is the data view and other one is the variable view. Okay, and now if you see or if you compare this data editor with an Excel spreadsheet, now what is the difference there? You can see അവിടെ ഒരു എക്സൽ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റുമായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുവാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന കാര്യം എന്താ? ഇൻ എക്സൽ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് വാട്ട് യു ക്യാൻ സീ ഈസ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് വി വിൽ സീ എന്താണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ ABC എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുകളിൽ ഓരോ നമ്മളുടെ കോളവും അവിടെ നെയിം കൊടുത്തേക്കുന്നു അല്ലേ. പിന്നെ സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റോസ് ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർലി there also it is 1 2 3 like that. ഇനി ഈ SPSSനകത്ത് ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്യുന്നതും എക്സലിനകത്ത് ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്യുന്നതും തമ്മിലുള്ള the basic difference is, if you are entering the data in Excel, you will give the title here itself. In the first row, you will give the title. So for example, whenever you are entering the data, in the first column, most probably, the first column, you will write it as serial number or ID. Right? അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മിക്കവാറും ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ID അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീരിയൽ നമ്പർ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും എഴുതുക. അത് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് എഴുതുക? ഇപ്പം എൻ്റെ ഇവിടെ കേഴ്സറുള്ള ഇവിടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എഴുതുക. ബട്ട് ഇൻ SPSS നോട്ട് ദ കേസ്. SPSSൽ അതല്ല. SPSSൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, what we need to do is we need to define the variables in the variable view. ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ SPSSലെ വേരിയബിൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടുന്നത്. So this is the place where you need to define the variables. So for example, I told you that most probably or in most of the cases you will give the first variable as the serial number. So I'm going to give serial number. So I'm going to show you how you can add one variable here. So for that, what you need to do is you need to type here as serial number. So I'm going to write SNO here. SNO. See, some of all these cells automatically got populated. And if I'm coming to data view, you can see on the top that whatever I have entered is showing on the top of the first column. ആദ്യത്തെ കോളത്തില് ഞാൻ എന്താണോ എഴുതിയത് അത് കാണിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മളുടെ വേരിയബിൾ നെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കംസ് ഹിയർ.
ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വേരിയബിൾ നെയിമുകൾ വരിക. എക്സലിനകത്ത് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. എക്സലിനകത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സെൽ ഓർ ദ ഫസ്റ്റ് റോ യു വിൽ ഗീവ് ദ വേരിയബിൾ നെയിംസ്. So here that is not the case. You need to define the variables in the variable view. അപ്പോൾ ഏത് ഡേറ്റ എൻട്രി നടത്തുവാണ് എങ്കിലും the first step that you need to do is you need to define or you need to populate the variable view. വേരിയബിൾ വ്യൂവിൽ ഈ വേരിയബിൾസ് നിങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. ഇനി ഈ വേരിയബിൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, when you are giving the name, so see you might have noticed it. One thing that serial number, sometimes we can give S space NO. The problem is that in the name, variable name, the space is not allowed here. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പേസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തില്ല. എസ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് എടുക്കില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പോപ്പപ്പ് കാണും, വേരിയബിൾ നെയിം കണ്ടെയ്ൻസ് ആൻ ഇല്ലീഗൽ ക്യാരക്ടർ. സോ അവിടെ സ്പേസ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് സ്പേസ് കൂടിയേ തീരൂ, ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സ്പേസ് യു ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് മേ ബി എ ഡോട്ട്, ഇത് കുഴപ്പമില്ല, ഓർ അണ്ടർസ്കോർ കുഴപ്പമില്ല, ഹൈഫൺ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സ്പേസും പിന്നെ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇവിടെ നെയിമിൽ അത് അലൗഡ് അല്ല. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നെയിം. ഇനി നെയിം കൊടുത്തപ്പോഴത്തേനും ഇത്രയും അധികം നമ്മളുടെ ഇത്രയും വേറെയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയി. ഇതിനകത്ത് ഇത് ഓരോന്നും ഇതിനകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ കാണും. The next thing which is given here is the type. ഇവിടെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So this type, so if you are clicking here, നിങ്ങൾ ഈ സെല്ലിലേക്ക് പോവുക, and if you are clicking here, you will get a drop down button here. അവിടെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെ ഒരു പോപ്പപ്പ് ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. So here in this pop-up box, this many variable types are available in SPSS. By default, it will take it as numeric. By default, ഇത് numeric ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക. Then we have options like comma separated, dot separated, scientific notation, date, dollar, custom currency, string or restricted number. അപ്പം ഇത്ര ഈ പറയുന്ന വേരിയബിൾ ടൈപ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ന്യൂമറിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് ആണ് എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഗിവ് ഇറ്റ് എസ് ന്യൂമറിക്. ആൻഡ് സപ്പോസ് വി നീഡ് ടു ഗിവ് ദ നെയിം, then it is not numeric, it should be string. And suppose you need to give date, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. So this is the most commonly used ones, numeric, date, string. By default it will take it as numeric. Okay, അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഈ കോളത്തിനകത്ത് ഇത് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിനകത്ത് അടുത്തത് നമ്മളുടെ വിഡ്ത്ത്, എത്ര വലിയ സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ദ വിഡ്ത്ത്. ആൻഡ് ഹിയർ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ദ ഡെസിമൽ. ഇത് നമുക്ക് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും നമുക്ക് ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സും വിഡ്ത്ത് ഒക്കെ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. Either you can type here or you can use the button here. So for example, now serial number I'm going to type as 1 here. I'm just typing 1. Now when I'm typing 1 here, see what it comes here is 1.00. And why it comes as 1.00? The reason is I have defined the decimal as 2 here. So if I, instead of 2, if I put decimal as 3, now see, I have put it as 3. And if you go here, serial number, it is 1.000. And if I put the decimal as 0, because in serial number, we don't need any decimal points. So I can put the decimal as 0. So the number just, it appears as just 1. അതാണ് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന സീരിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. സീരിയൽ നമ്പറിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഡെസിമൽ എന്ന് പറയുന്ന അതാണ്. ഓക്കെ, നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ലേബൽ.
ഈ ലേബൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ ലേബൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, so here I have written it as serial S dot number. So usually, so for example, if you are entering some survey data, so many times we won't be able to give the complete details as the variable name. വേരിയബിൾ നെയിമില് മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ what you can do is you can give the full explanation here in the label. So for example, here I am typing serial number, and here the space also is available. The space also is permitted. അപ്പോ സീരിയൽ നമ്പറിന് ഫുള്ള് എനിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇവിടുത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? So for example, if you have entered the data and if you are coming for the data analysis, maybe after, say, for example, some 4-5 months, sometimes there is another called, there is some a variable called income, which is appearing twice, income 1, income 2. And the actual, suppose the actual meaning of income 1 is, the income 1 means the income of the head of the family and income 2 is income of the entire family. അങ്ങനെയാണെന്ന് കരുതുക. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇത് ഡേറ്റ എൻട്രി നടത്തി ഒരു 5 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഇത് അനാലിസിസിന് വേണ്ടി ഇത് തുറന്നു നോക്കുന്നത് എങ്കിൽ, so it may be difficult for you to understand the difference, it may be difficult for you to make out what this income 1 and income 2 means. അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ എൻട്രി ചെയ്താൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ what you can do is, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേബലിനകത്ത് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓൾവേസ് വി അഡ്വൈസ് പീപ്പിൾ ടു യൂസ് ദിസ് ലേബൽ. ഈ ലേബൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ഡേറ്റ എൻട്രി നടത്തുമ്പോൾ. ഇനി വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലേബൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ when you are running some analysis, in the output also this label comes. Instead of variable names, this label comes. ഔട്ട്പുട്ടിനകത്ത് വേരിയബിൾ നെയിം അല്ല ഉണ്ടാവുക, പകരം ലേബൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ബെറ്റർ. അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സീരിയൽ നമ്പർ എന്ന് നമ്മൾ ഫുൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ സീ വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് വാല്യൂ. വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് കാണുന്നു. ഇനി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് here I am going to define another variable and I am going to define it as gender. So another variable ഞാൻ gender define ചെയ്തു. See here ഇവിടെ gender എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു, മുകളിൽ gender. ഇനി ഇവിടെ ഡോട്ട് എന്തോ ഡോട്ട് കാണിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ see here the data is missing. ഡേറ്റ മിസ്സിംഗ് ആണ്, ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജെൻഡർ ഇറ്റ് ഈസ് അത് ഐ എം എൻറ്ററിങ് ഇറ്റ് ആസ് ന്യൂമറിക്. ഇനി ആ ന്യൂമറിക് ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി വി ഗിവ് ഇറ്റ് ആസ് മെയിൽ, ഫീമെയിൽ, തേർഡ് ജെൻഡർ അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ പറയാറുള്ളത്, മെയിൽ, ഫീമെയിൽ, തേർഡ് ജെൻഡർ. നൗ ഇൻ ഡേറ്റ എൻട്രി the question is how you can enter the data on ജെൻഡർ. ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എൻറ്റർ ചെയ്യാം, ഒരു സർവേ ഡേറ്റ എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഡേറ്റ എൻട്രി നടത്തുന്നത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂഷ്വലി പീപ്പിൾ കോഡ് ദിസ് ഡേറ്റ, മെയില്, ഫീമെയില്, തേർഡ് ജെൻഡർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇഫ് യു ആർ കളക്ടിങ് ദ ഡേറ്റ ഫ്രം 1000 പീപ്പിൾ, അപ്പോൾ ഓരോന്നിലും മെയില്, ഫീമെയില്, ഓരോ ഇതിലും മെയില്, ഫീമെയില് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തേർഡ് ജെൻഡർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഴുവൻ ആരും ടൈപ്പ് ചെയ്യാറില്ല. പകരം MFT അങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണമെങ്കിൽ, പക്ഷെ അതും ചെയ്യാറില്ല. പകരം സാധാരണ ഇതൊരു ന്യൂമറിക് കോഡായിരിക്കും കൊടുക്കുക. എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 2 3 എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ 0 1 2 എന്നോ അങ്ങനെ ഡേറ്റ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ അതാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ജെൻഡർ ഓഫ് ദ റെസ്പോണ്ടന്റ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു, ജെൻഡർ ഓഫ് ദ റെസ്പോണ്ടന്റ്. ഇനി ഇൻ വാല്യൂസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിഫൈൻ ഹൗ ഐ എം ഗോയിങ് ടു കോഡ് ദിസ് വേരിയബിൾ. ഈ വേരിയബിൾ എങ്ങനെയാണ് കോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വാല്യൂവിനകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നു.
So here, if you are clicking again, I'm here in this cell, I'm clicking this button here. If you are clicking the button here, then we have value. So here, for example, I'm giving 1 as male. 1 എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പം വാല്യൂ 1 കൊടുത്തു. താഴെ ലേബൽ എന്നുള്ളിടത്ത് I'm typing male. Then I need to click here add. Now 2 I'm going to give it as female. 2 female. I'm clicking it here as add. Then 3 I'm going to put it as third gender. Add. ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഓക്കെ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇവിടെ ഈ ജെൻഡർ ഇനി നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ജെൻഡർ നിങ്ങളുടെ സർവേ മെയിൽ ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ 1 എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ ആണ് 1, 2, 3 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് പോകാം. അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് പോയിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും സംശയം 1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു, ഞാൻ മെയിൽ ആണോ ഫീമെയിൽ ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് സംശയമൊക്കെ വരുവാണ് എങ്കിൽ ഹിയർ വി ക്യാൻ റെഫർ ഇറ്റ്. അപ്പം ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. ഇനി ഇതിങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത് റെഫർ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് മാത്രമല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിനകത്തും ഈ പറയുന്ന മെയില് ഫീമെയിൽ എന്നേ വരുള്ളൂ, അല്ലാതെ 1, 2, 3 എന്ന് പറഞ്ഞു വരില്ല. നിങ്ങൾ ഡേറ്റ എൻട്രി നടത്തുമ്പോൾ 1, 2, 3 എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. പക്ഷെ ഔട്ട്പുട്ടിനകത്ത് ഈ പറയുന്നത് മെയിൽ ഫീമെയിൽ എന്ന് SPSS എടുത്തോളൂ. പിന്നെ ഇവിടെയും നമ്മളുടെ ഡെസിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഡോണ്ട് നീഡ് 2 ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ്, 2 ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് 0 എന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ജെൻഡർ 1 മെയിൽ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മളുടെ മിസ്സിംഗ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ് മിസ്സിംഗ് വാല്യൂസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് മിസ്സിംഗ് ഡേറ്റ മിസ്സിംഗ് ആണ് എങ്കിൽ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി നമ്മളുടെ കോളം, പിന്നെ ഇവിടെ അലൈൻമെന്റ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സെന്റർ അതൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. ഇനി അടുത്തത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇത് മെഷർ, ഡേറ്റയുടെ സ്കെയിൽ എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ഡേറ്റയുടെ സ്കെയില് നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സിലൊക്കെ 4 സ്കെയിലിലാണ് ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഡേറ്റ we can represent the data in 4 different scales. The first one is the nominal scale, ordinal scale, interval scale and ratio scale. ഈ 4 സ്കെയിൽ. അപ്പോ ഇവിടെ SPSS is asking you to define how you are representing or in which scale is your data. അതാണ് SPSS നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക. So here we have 3 different options. The first one is nominal, ordinal and the ratio and interval together it is named it as scale. അപ്പോ നോമിനൽ ഡേറ്റ, ഓർഡിനൽ ഡേറ്റ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം. What is the meaning of nominal data? So for example, on the jerseys of our players, there is some numbers. Usually some numbers may be written there. Okay. അപ്പോ അവരുടെ ജേഴ്സിയുടെ പുറത്ത് ഒരു നമ്പർ എഴുതിയേക്കുക. ആ നമ്പർ നമുക്ക് can we add the number written on the jersey of maybe for example Virat Kohli and Rohit Sharma? No, that doesn't, or that will not give you any meaningful and or any meaning. അല്ലെ, അത് നമുക്കൊരു അർത്ഥവും നമുക്ക് തരില്ല. അപ്പൊ അവിടെ വി ആർ യൂസിങ് ദ നമ്പേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ആസ് എ നെയിം, ഒരു നെയിം ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റ, അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നോമിനൽ ഡേറ്റ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുക. Now it comes the ordinal data, ordinal scale. Now ordinal scale, what is the ordinal scale? Ordinal scale, this is usually this type of scale, this type of data we see regularly in surveys. Okay, so for example, now you are attending my class now, or you are attending daily classes from your teachers. So after my class, so for example, you are going to assess how my class was.
Okay, maybe there may be a scale. So sometimes ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം തരും. അപ്പം അതിനകത്ത് യൂഷ്വലി അവിടെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും. എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഹൗ വാസ് ദ ക്ലാസ്, നോട്ട് ഗുഡ്, ഗുഡ്, ഓക്കെ, എക്സലന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നോട്ട് ഗുഡ്, ഒരു 4 പോയിന്റ് സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ 5 ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള 5 പോയിന്റ് സ്കെയിൽ, 4 പോയിന്റ് സ്കെയിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നാൽ നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, സോ ബീങ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് യു മേ നോട്ട് ബി നോയിങ് ഇറ്റ്, നമ്മളുടെ കൊമേഴ്സും എക്കണോമിക് സ്റ്റുഡൻസ് അവർക്കൊക്കെ അതൊക്കെ പരിചിതമായ ടേമുകളാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അതാണ് 4 പോയിന്റ് സ്കെയിൽ. അപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് നോട്ട് ഗുഡ്, ഓക്കെ, ഗുഡ്, എക്സലന്റ്, 4 ഓപ്ഷൻസ് 4 പോയിന്റ് സ്കെയിൽ. ഇനി 5 പോയിന്റ് സ്കെയില്, അപ്പം അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പം ആ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓർഡിനൽ ഡേറ്റ. അവിടെ ഡേറ്റ ഒരു ഓർഡറിലാണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ദിസ് നോട്ട് ഗുഡ്, ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗുഡ്, പിന്നെ എക്സലന്റ്, അല്ലാതെ നോട്ട് ഗുഡ് കഴിഞ്ഞ് എക്സലന്റ് പിന്നെ ഓക്കെ, അങ്ങനെയല്ല. സോ ദാറ്റ് ഡേറ്റ ഈസ് കോൾഡ്, ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഈസ് കോൾഡ് ഓർഡിനൽ ഡേറ്റ. പിന്നെ നമ്മളുടെ സ്കെയിൽ ഡേറ്റ, അതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇന്റർവെൽ ഡേറ്റയും നമ്മളുടെ റേഷ്യോ, നമ്മളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇന്റർവെൽ സ്കെയിലിനകത്ത് വരും. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള നമ്മളുടെ സാധാരണയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ, ഹൈറ്റ്, വെയിറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള ലെങ്ത്, അതെല്ലാം നമ്മളുടെ റേഷ്യോ സ്കെയിലാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ SPSS വി യൂസ് ദിസ് ഫോർ ദാറ്റ്. സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ മെഷർ എന്ന് പറയുന്നത്, അതാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ജെൻഡർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോമിനൽ ഡേറ്റയാണ്. അത് മെയില്, ഫീമെയില്, അവിടെ അത് ഓർഡിനൽ ഒന്നുമല്ല, അതൊരു നോമിനൽ ഡേറ്റയാണ്. അപ്പൊ ഞാനത് നോമിനൽ എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇനി സീരിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അഗെയിൻ അതൊരു നെയിം പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാൻ നോമിനൽ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പം ഇതാണ്, സോ ദിസ് ഇസ് ദ വേ ഹൗ വി ഡിഫൈൻ ദ വേരിയബിൾ വ്യൂ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ വ്യൂ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ വേരിയബിൾ വ്യൂ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇനി ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാനോ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇതിനെപ്പറ്റി, ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും പറയാനോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. അപ്പം ഇത്, as you know, this is a online platform, so yeah, I will keep on talking, and if it is in a classroom, then it is easy for me to make out whether you are understanding it or not. But now, even there is no way, there will not be any response, and also we cannot see you, and we even don't know whether you are there on the other end. അതും നമുക്കറിയില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാതെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഒന്ന് പറയുക. ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെയല്ല പഠിപ്പിക്കേണ്ടതല്ല, കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ട് എങ്കിലൊന്ന് പറയണം കേട്ടോ. സാറേ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സാറേ? ഇവൻ സാറേ? താങ്ക് യു ഇവൻ സാറേ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ SPSS-നകത്തെ ഡേറ്റ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ SPSS-നകത്തെ ഡേറ്റ എൻട്രി. അപ്പം ഡേറ്റ എൻട്രിയുടെ വേരിയബിൾ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, ഡേറ്റ എൻട്രിയുടെ വേരിയബിൾ വ്യൂ, അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഡേറ്റ എൻട്രി നടത്തുമ്പോൾ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് യു നീഡ് ടു ഡിഫൈൻ ദ വേരിയബിൾ വ്യൂ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുണ്ട് എങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദെൻ മേ ബി സപ്പോസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, യു ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ഇറ്റ്. ഇനി ന്യൂമറിക് ആകാം, സ്ട്രിങ് ആകാം. അങ്ങനെ സ്ട്രിങ് ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു. എന്താണ്, ഉദാഹരണത്തിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ +2 SSLC ഡിഗ്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ മേ ബി ഇൻകം. അപ്പം
ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഇത് വേരിയബിൾ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ തിങ് ദാറ്റ് യു മസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ഫസ്റ്റ്. ഇതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് അതൊരു സ്കെയിൽ ഡേറ്റയാണ്. നോമിനൽ അല്ല, ഓർഡിനൽ അല്ല, സ്കെയിൽ ഡേറ്റയാണ്. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഉദാഹരണത്തിന് ഫീഡ്ബാക്ക്, അതിന് ചുമ്മാ കുറച്ച് വേരിയബിൾസ് എൻട്രി ചെയ്യുവാണ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഓർഡിനൽ ഡേറ്റ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് നോട്ട് ഗുഡ്. Suppose 2, it is okay. Then 3, it is good. Then 4, excellent. Okay. അപ്പം അവിടെ ഞാൻ വാല്യൂ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു, ലേബൽ എനിക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഇൻകോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ. ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സീരിയൽ നമ്പർ, ജെൻഡർ, എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഇനി ഇറ്റ് ഈസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഹിയർ in income and feedback you see a dot, but here in education you can't see any dot here. So if the variable is a string variable, it will not show any dot there, even if it is missing or it is blank. അത് ബ്ലാങ്ക് ആണെങ്കിൽ അത് ഡോട്ട് ഒന്നും വരില്ല. അത് ന്യൂമറിക് വേരിയബിളിന്റെ കേസിൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന ഡോട്ട് കാണിക്കൂ. അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇവിടെ എനിക്ക് നമ്പർ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തെങ്കിലും അത് സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയുള്ളൂ. നമ്പർ എനിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഇനി ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിന്, സോ ഹിയർ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിഫൈൻ ഇറ്റ് ആസ് BA. ഇൻകം, ഇനി ഇവിടെ എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തില്ല. 1000 ടൈപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ അത് എടുക്കില്ല. കാരണം അത് വി ഹാവ് ഡിഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ആസ് എ ന്യൂമറിക് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് എനി സ്ട്രിങ് ദെയർ. അവിടെ നമ്പറുകളെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തു. ഇനി ഫീഡ്ബാക്ക്. ഇനി ഇവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 1 2 3 4 എന്നേ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ ദാറ്റ് വി കനോട്ട് ഗീവ് എനി നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 4. അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ 1 2 3 4 അല്ലാതെ വേറെ നമ്പർ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊന്നുമില്ല. അവിടെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന വേറെ നമ്പറുകളും കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ വേറെ നമ്മൾ അവിടെ വാല്യൂ കൊടുത്തതിന് അല്ലാതെ ഇഫ് യു ആർ ഗിവിംഗ് എനി നമ്പർ അതർ ദാൻ വാട്ട് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് വാല്യൂ, then that explanation will not show up there. അവിടെ ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കാണിക്കില്ല. അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത. ഇനി ഞാനിവിടെ വേറൊരു റോയും കൂടെ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. ജെൻഡർ, ദെൻ ഉദാഹരണത്തിന് സപ്പോസ് BSc, ദെൻ ഇൻകം, ദെൻ ഫീഡ്ബാക്ക് 2. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാനിത് എൻട്രി ചെയ്തു. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡേറ്റ എൻട്രി. ഓക്കെ. ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജെൻഡർ, ഇത് മെയില് ഫീമെയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഞാൻ 1 2 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണിച്ചു. അപ്പം അത് ഈ പറയുന്ന നമ്മളുടെ 1 2 എന്ന് കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് മെയില് ഫീമെയിൽ എന്ന് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം. അതിനകത്തൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മളുടെ മെനുവിനകത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ ലേബൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തേല് നിങ്ങളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാണ് എങ്കിൽ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് കാണാം. അപ്പോ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം, ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്നാമത് കൊടുത്തു, ഇവിടെ ജെൻഡർ 3 കൊടുത്തു, അപ്പം തേർഡ് ജെൻഡർ വന്നു, പിന്നെ MSc എന്ന് കൊടുത്തു, പിന്നെ ഇവിടെ ഓക്കെ ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ഇൻകം. ഫീഡ്ബാക്ക് സപ്പോസ് ഐ ആം പുട്ടിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് 9. 9 കൊടുത്തപ്പോൾ 9ന്റെ എന്താണ് വാല്യൂ എന്ന് വി ഹാവ് ഇൻ ഡിഫൈൻഡ് there, so that is the reason why the 9 is showing up as 9 itself here. അപ്പൊ അവിടെ വാല്യൂ കൊടുത്തതെല്ലാം നമുക്ക് ആ വാല്യൂ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഇനി
വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ, ഈ വാല്യൂ ലേബൽ, ഇത് നിങ്ങളുടെ SPSSന്റെ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ വേർഷൻ ദാറ്റ് യു യൂസ്, ദർ മേ ബി സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ്. അത് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം. Okay, but you should understand that this option is available. ഇത് SPSSനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. If you are just clicking on a button, you can see the values also there. ആ വാല്യൂ അത് കോഡും ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാന് just with a click of button you can do it. You can interchange the code and even the value. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ റിഗാർഡിംഗ് ദ ഡേറ്റ എൻട്രി, ഹൗ വി ക്യാൻ ഡു എ ഡേറ്റ എൻട്രി ഇൻ SPSS. SPSSൽ ഡേറ്റ എൻട്രി എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Okay, I know it is very tough for you to sit continuously 2 hours in a online session. I know it is very difficult. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ആൾക്കാരൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. സോ യൂഷ്വലി ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നവര്, സോ they will come to us and they will say, sir, I have entered the data in Excel. Do I need to enter the entire data again in SPSS? അപ്പം എൻ്റെ ഡേറ്റ ഞാൻ എക്സലിനകത്ത് എൻറ്റർ ചെയ്തു, ഇനി അത് വീണ്ടും SPSSനകത്ത് ഞാൻ എൻറ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? No, it is not required. You can take or you can use the Excel data in SPSS. Excel data SPSSനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഫയൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ you can open Excel data also in SPSS. So I'm showing you how you can do that. So just click on file and then come to open. Then here we have data. Click on data. ഇവിടെ data ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, so this pop-up window will come. ഇവിടെ നോക്കുവാണ്, പിന്നെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് എന്ന് നോക്കണം. So I will put it as let me see whether I have something on desktop. Yes. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ഫയൽ ടൈപ്പ് നോക്കുക. ഇനി ഇവിടെ ഈ ഫയൽ ടൈപ്പിനകത്ത് now here we have given it as .sav. We all know this the importance or the relevance of extension for any files. So if it is a Microsoft document, we most probably we will have doc. Then if it is Excel file, XLS, then അങ്ങനെയൊക്കെ PPT, then it will be .ppt എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടല്ലേ ഓരോന്നിനും. And for a SPSS data file, the extension is .sav. And if you click here, all these type of data can be accessed or opened in SPSS. We can use .sav file, .sys, stat, then Excel file, XLS, XLSX, Lotus file, then DBase file, then SAS files we can open, stata, text file, .dat, .csv, ഈ പറയുന്ന ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ എക്സൽ ഫയലിനകത്ത്, so if you have entered the data in Excel, no need to enter the data again in SPSS. SPSSനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. You can do it. You can open it in SPSS. So now I'm going to define the file type as XLS. Okay, അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മളുടെ ഓക്കെ ഓക്കെ
ഞാൻ ഒരു ഫയൽ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് മീ സീ ദിസ്. taking this one, internal exam marks semester 1 and okay. ഇപ്പം ഇത് ഒരു വെറുതെ ഒരു ഫയലാണ്. ഞാൻ അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഫയൽ നെയിം, ഇനി ഇത് ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അനദർ പോപ്പപ്പ് വിൻഡോ വിൽ കം. ഒരു പോപ്പപ്പ് വിൻഡോ ഒക്കെ വരും. ഇത് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇത് നമ്മളുടെ ഇപ്പോ SPSS ആ ഫയല് ആക്സസ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് SPSS ആ ഫയല് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ അതിനകത്ത് SPSS നോക്കിയപ്പോ ഇവിടെ 3 ഷീറ്റ് ഉണ്ട്. A1 ഷീറ്റ്, ഷീറ്റ് 1, ഷീറ്റ് 2, ഷീറ്റ് 3. അപ്പൊ ഷീറ്റ് 1-നകത്ത് നമ്മളുടെ അതിനകത്ത് നോക്കിയപ്പം A1 to D41 ഇവിടെയാണ് എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ ഉള്ളത്. അതും ഇതിന്റെ നമ്മളുടെ SPSS ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് analyzed it and it has given the fields where the data is given or the cells where the data is given. അപ്പം ഡേറ്റ നോക്കിയപ്പോൾ A1 മുതൽ D41 എന്ന് പറയുന്ന സെല്ല് വരെ ഡേറ്റ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതങ്ങോട്ട് ഡിഫോൾട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ റേഞ്ച് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എന്നിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റ നോക്ക്, ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഡേറ്റ കയറി വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതിന്റെ ഞാൻ ആ എക്സൽ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈറ്റിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സെന്റ് അലോഷ്യസ് കോളേജ് ഇന്റേണൽ എക്സാമിനേഷൻ മാർച്ച് 2021 സെമസ്റ്റർ 3 പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇനി ഇവിടെ ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. സപ്പോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഇവിടെ തൊട്ട് മതി 6, കാരണം ഇതൊന്നും ടൈറ്റിലൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. അപ്പോ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഡേറ്റ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റി കൊടുക്കുക. അപ്പോ ഓപ്പൺ ഡേറ്റ, ഞാൻ ഡേറ്റ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് XLS ഫയൽ എടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇന്റേണൽ എക്സാം ഓപ്പൺ, ഐ എം ക്ലിക്കിംഗ് ഓപ്പൺ ഹിയർ. ഇവിടെ A1 പകരം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് A1 എനിക്ക് റേഞ്ച് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി കൊടുക്കാം. A1 to D41. A6 to D41. ഓക്കെ, ഓക്കെ, അപ്പം അവിടെ മുതലേ വരുന്നുള്ളൂ, മുകളിൽ ബാക്കിയുള്ളത് എടുത്തില്ല. അപ്പം A6 പകരം അത് 7, 8 8ാമത്തേതാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം അത് ഞാൻ 8ാമത്തേന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുവാണ് എങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എവിടം തൊട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എക്സലിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. പക്ഷെ അവിടെ ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേരിയബിൾ വ്യൂ ഒന്നും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി SPSS എടുക്കില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഒരു എക്സൽ ഡേറ്റ സപ്പോസ് യു ആർ ആക്സസിങ് ഇൻ SPSS, യു ക്യാൻ ആക്സസ് ഇൻ SPSS, ആക്സസ് ചെയ്തേച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന വേരിയബിൾ വ്യൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. വേണമെങ്കിൽ വേരിയബിൾ നെയിംസ് മാറ്റി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മാറ്റി കൊടുക്കുക, ലേബല് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊടുക്കുക, പിന്നെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക, വാല്യൂസ് ഉള്ളതെല്ലാം കൊടുക്കുക, പിന്നെ മെഷർ പ്രോപ്പറായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് എങ്കിൽ കൊടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ മെഷറൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നോക്കുക, പിന്നെ ഡേറ്റ മുഴുവൻ കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് ക്വിക്കായിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. അല്ലാതെ മുഴുവൻ ഡേറ്റയും ഒന്നുകൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി എൻറ്റർ ചെയ്യണമെന്നില്ല. അപ്പം ആ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ സർവേ ഡേറ്റ അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എവിടുന്നെങ്കിലും, ഉദാഹരണത്തിന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ്, സപ്പോസ് യു ആർ downloading some data from the various data sources available in the internet. So for example, if you are taking the census data, now if you're taking the census data, sometimes it may be given in a CSV format or text format or DAT format. അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പം അതൊന്നും നിങ്ങൾ വീണ്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും.
ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനകത്ത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടിലും എഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, എക്സലിൽ നിന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും എഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദിസ് വൺ. ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അത് SPSS ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്ത് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഡേറ്റ കിട്ടുക. ഓക്കെ, അപ്പം ആ കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം SPSSനകത്ത് ഡേറ്റ എൻട്രി നിങ്ങൾ എക്സലിൽ നടത്തി എന്നോർത്ത് യു നീഡ് നോട്ട് വറി, യു ക്യാൻ ആക്സസ് ദ എക്സൽ ഡേറ്റ ഇൻ SPSS ഓൾസോ. Okay, now what I'm going to do is I'm going to take you through the toolbar and menu in SPSS. SPSSലെ മെനുവും ടൂൾ ബാറിലൂടെ നമ്മളൊന്ന് ക്വിക്കായിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ മെനു നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫയൽ, എഡിറ്റ്, വ്യൂ, ഡേറ്റ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ എനി സോഫ്റ്റ്വെയർ. മിക്കവാറും സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്തൊക്കെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. ഫയല്, ന്യൂ, ഓപ്പൺ, സേവ് ആസ്, അതെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് വൺ ദർ ബി സംതിങ് സ്പെസിഫിക് ടു SPSS ഉണ്ട്. പിന്നെ എഡിറ്റ്, അൺഡു, കട്ട്, കോപ്പി, ക്ലിയർ, ഇൻസേർട്ട് വേരിയബിൾ, ഇൻസേർട്ട് കേസ്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ വ്യൂ, ഇതിനകത്ത് വാല്യൂ ലേബിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകമുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഈ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫോം, അനലൈസ്, ഗ്രാഫ്, ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും SPSSൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെനുവിലെ ഓപ്ഷൻസ്. ഡേറ്റ, we will use transform, we will use analyze. This is the place where all the analysis techniques are available. So we can do, if you need to do some t-test, if you need to do some regression analysis, correlation analysis, we need to do some factor analysis, all those things can be done using this option. Then if you need to produce some graphs, you can do that using here, this option. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് SPSSൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫോം, അനലൈസ്, ഗ്രാഫ്, ഇതൊക്കെ. ഇനി നമ്മളുടെ ടൂൾ ബാർ, നമ്മളുടെ ഓപ്പൺ, സേവ്, പ്രിന്റ്, അതെല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പം ടൂൾ ബാർ, ഇതാണ് നമ്മളുടെ SPSSൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൂൾ ബാർസ്. ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്, നമ്മൾ ഇതിനകത്തെ കുറച്ച് SPSSന്റെ മെനുവിനകത്തെ 1-2 പ്രധാനപ്പെട്ട ഡേറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ ടെക്നിക്കുകളാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുക. എബിൻ സാർ, ഇത് ഒത്തിരി ആയോ അതോ എങ്ങനെയാ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നേ? 2 hours എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇരിക്കും എല്ലാരും? മതി. ഓക്കെ, യെസ്. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാവരും അവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എനിക്ക് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതല്ലേ അല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുവാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടാം. അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. യെസ്, ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്, now we are going to see some of the data manipulation techniques. So when I say the word manipulation, don't get misunderstand by the word manipulation. So here what I mean is data transformations. അപ്പൊ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡു നോട്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ദ നെഗറ്റീവ് മീനിങ്. അങ്ങനെ എടുക്കരുത്. ഡേറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഡേറ്റ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ വി മേ ഹാവ് ടു മേക്ക് സം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ്. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഹൗ വി ക്യാൻ ഡു ദിസ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ്. അതിന്റെ നമുക്ക് വളരെ നിങ്ങൾ എക്സല് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം എക്സലിനകത്ത് വി ക്യാൻ ഡു ഓൾ ദീസ് ഡേറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻസ്, സിമ്പിൾ അനാലിസിസ്, എവറിത്തിങ് ഇൻ എക്സൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഒക്കെ വലിയ പവർഫുൾ ടൂളാണ് നമ്മളെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ എന്ന് പറയുന്നത്. വി ക്യാൻ ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഇൻ എക്സൽ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളും. ഇബിൻ സാറും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചോളും. അപ്പം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സല് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി അധികം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സലിനകത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഡേറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻസ്, ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് SPSSനകത്ത് നമുക്ക് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും.
Okay, so for example, suppose we need to sort a data. നമുക്കൊരു ഡേറ്റാ സെറ്റ് നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡേറ്റാ സെറ്റ് സോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത്, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എക്സലിനകത്ത് ഉദാഹരണത്തിന് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ പേര് ഉദാഹരണത്തിന് ആദ്യം മെയില് ഫീമെയിൽ ആണ്, പിന്നെ അത് ഫീമെയിലും മെയിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നവരെ ഓഫീസുകാരെയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നമ്മൾ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. എക്സലിനകത്തും സോർട്ട് ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ ഇതെല്ലാം ലിസ്റ്റ് എല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും അയ്യോ അത് ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്തത് മെയിലായിപ്പോയി, പക്ഷേ പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞത് ഫീമെയിൽ എന്നാണ്, പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുത്തിയിരുന്ന് മുഴുവൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു ആർ അവെയർ ഓഫ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. അപ്പം ഇത് എക്സലിനകത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതേ ഓപ്ഷൻസ് വി ക്യാൻ ഹാവ് വി ഹാവ് ഇൻ SPSS ഓൾസോ. Suppose this data, just it's a very small data. Suppose I need to now this is arranged in ascending order of serial number. Serial number ascending orderലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് നമുക്ക് we need to arrange in the descending order of serial number. അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് പോയി സോർട്ട്. ഇനി ഇവിടെ സോർട്ടിനകത്ത് 2 ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ഉണ്ട്. വി ഹാവ് സോർട്ട് കേസസ് ആൻഡ് സോർട്ട് വേരിയബിൾസ്. ഇനി വേരിയബിൾ സോർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വേരിയബിൾ വ്യൂ ഇത് സോർട്ട് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഈ വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ മിക്കവാറും ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സെൻസിബിൾ വേയിലായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. അത് സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും സാധാരണഗതിയിൽ യൂഷ്വലി ദാറ്റ് മേ നോട്ട് കം. So what we may need is we may need to sort the data. Upon we need to use or we should use the sort cases option. അപ്പോൾ go to the sort casesലേക്ക് പോവുക. എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോപ്പപ്പ് വിൻഡോ വന്നു. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ വേരിയബിൾസ് എൻട്രി ചെയ്തേക്കുന്ന വേരിയബിൾസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് കാണാം. അതിനകത്ത് ഏത് വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിങ്ങോട്ട് എടുക്കുക. ഇനി എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് വേരിയബിൾ ആണ് എന്ന് അതങ്ങോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അത്തയിലോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ഞാൻ സീരിയൽ നമ്പറെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ഇനി എന്നിട്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇഫ് ഐ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദിസ് ആരോ ബട്ടൺ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ദിസ് സോർട്ട് ബൈ. ഇനി ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല, ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പും വേണേ പറ്റും. ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടാലും മതി, അതും പറ്റും. ഇനി നോക്കുക, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ലാത്തപ്പോ ഇവിടെ ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എനേബിൾഡ്. ഇനി ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും ഈ പറയുന്ന ഓക്കെ ബട്ടൺ എനേബിൾ ആയി. ഓക്കെ നോക്കുന്നു. സോ ഇവിടെ ഇത് നമ്മളുടെ SPSSന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വിൻഡോയാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ക്വറി റൺ ചെയ്താലും ഔട്ട്പുട്ട് വിൻഡോയിൽ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഡേറ്റ, അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള നമ്മളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൺ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മളുടെ വിൻഡോയിൽ നോക്കുക. ഇവിടെ നമ്മളുടെ വിൻഡോ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ 1 സെക്കൻഡ്. അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്നുണ്ട്, സോറി. അപ്പം സോർട്ട് കേസസ് നമ്മൾ ഇവിടെ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് എടുത്തു. ഇനി ഇവിടെ സോർട്ട് ഓർഡർ ഉണ്ട്. അസെൻഡിങ് ആണോ ഡിസെൻഡിങ് ആണോ? ഞാൻ നേരത്തെ അസെൻഡിങ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അസെൻഡിങ് ആണ് കിടക്കുക. ഡിസെൻഡിങ് എന്ന് കൊടുത്തു. ഡിസെൻഡിങ് ഓക്കെ. യെസ്. ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മളുടെ ഡേറ്റ ഈ സീരിയൽ നമ്പർ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ കിട്ടി 321. അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഈ വേരിയബിൾ മാത്രമല്ല സോർട്ട് ആകുക, അതിന്റെ കൂടെ മുഴുവൻ റെക്കോർഡും ഇത് മാറുന്നതനുസരിച്ച് മുഴുവൻ റെക്കോർഡ് മാറുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരെണ്ണം മാത്രമല്ല മാറുന്നത്. ദ എൻറ്റയർ തിങ് വിൽ ചേഞ്ച്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ സോർട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഡേറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ഞാൻ വേഗം ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്, ഇനി ഇതിനകത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒന്നുണ്ട്, കമ്പ്യൂട്ട് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ.
കമ്പ്യൂട്ട് വേരിയബിൾ. അപ്പോൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ട് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഒത്തിരിയധികം ഉപയോഗം വരുന്ന ഒന്നാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സപ്പോസ് യു ഹാവ് കളക്റ്റഡ് ദ ഡേറ്റ ഓൺ ഇൻകം ഇൻ റുപ്പി. അപ്പം ഇൻകം റുപ്പിയിലാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തേക്കുക. ഇനി സപ്പോസ് യു നീഡ് ടു കൺവേർട്ട്, സപ്പോസ് യു നീഡ് ടു റിപ്പോർട്ട് ദിസ് ഇൻകം ടു സംബഡി എൽസ്. പുറത്തുള്ള ആർക്കോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പബ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോസ് യു നീഡ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഡോളേഴ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻകം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എൻട്രി ചെയ്തു, അത് ഓരോന്നും കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കുത്തിയിരുന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെയും ഡേറ്റ എൻട്രി നടത്തേണ്ട ഒരാവശ്യവും ഇല്ല. അവിടെ ഈ SPSS, once you have entered the original data, you can do all the transformations very easily. അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻകം മാറ്റണം. അപ്പം ഞാൻ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു നെയിം ദാസ് ന്യൂ വേരിയബിൾ. ആദ്യം നെയിം ചെയ്യണം ഇൻകം ഡോളറിലുള്ള ഇൻകം. അപ്പം ഇവിടെ വേരിയബിൾ നെയിംസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ അഗെയിൻ സ്പേസ് ഒന്നും പറ്റില്ല, ആ കാര്യം ഓർക്കുക. അപ്പം ടാർഗറ്റ് വേരിയബിൾ നെയിം ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതിന്റെ ലേബലൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേണേൽ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ ടാർഗറ്റ് വേരിയബിൾ ഇൻകം _DL എന്ന് കൊടുത്തു. ഇനി ഞാൻ ഇൻകം ഇത് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇൻകം നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി, ഐ നീഡ് ടു കൺവേർട്ട് ടു ഡോളേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു, എന്നേച്ചിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ, സപ്പോസ് ഐ എം യൂസിങ് ദ കൺവേർഷൻ റേറ്റ് 70 ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് കരുതുക. അപ്പം ഇൻകം ഡിവൈഡഡ് ബൈ 70. ഇനി ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, നമ്മളുടെ ഡേറ്റ വിൻഡോയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പുതിയൊരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റഡ് ആയി. ഇൻകം _DL എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. അതെന്താണ്? ഈ ഇൻകത്തിനെ നമ്മൾ ഡോളറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ഫിഗർ നമുക്കിവിടെ കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അനാലിസിസിന് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൺവേർഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്, ഇങ്ങനത്തെ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, ഇതിനെയാണ് this is what I called as a data manipulation. If you do all these data manipulation, you can do it very easily. അപ്പോൾ ഇതിനൊന്നും നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്യാനോ ഡേറ്റ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടോ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാനൊന്നും പോകണ്ട. യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് വെരി ഈസിലി. അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ട്രാൻസ്ഫോമിനകത്ത് കമ്പ്യൂട്ട് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മളുടെ വേറെയും മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോസ് യു നീഡ് ടു ഗെറ്റ് സം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ്, സോ സം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് എക്സെട്ര ക്യാൻ ബി ഡൺ യൂസിങ് ദിസ് വൺ. അത് ഇവിടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന SPSSനകത്ത് നമ്മളുടെ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു നിമിഷം, ജസ്റ്റ് 1 second. Sorry, just drinking a cup of water. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ട്രാൻസ്ഫോമിനകത്ത് കമ്പ്യൂട്ട് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും അധികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് സോർട്ട് കേസസ്, പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമിനകത്ത് കമ്പ്യൂട്ട് വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ, സപ്പോസ് യു നീഡ് ടു റീകോഡ് ദ ഡേറ്റ. അപ്പോൾ ഈ റീകോഡ് ചെയ്യുക, ഡേറ്റ റീകോഡ് ചെയ്യുക, ഇതും നമ്മളുടെ ഡേറ്റ അനാലിസിസിനകത്തൊക്കെ ഒത്തിരി അധികം ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡേറ്റ റീകോഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി അത് നിങ്ങൾ കൊമേഴ്സുകാരൊക്കെ അധികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം അവരൊക്കെ ഡേറ്റ സർവേ ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ
അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഡേറ്റ സർവേ ഒക്കെ നടത്തുമ്പോഴത്തേനും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നമ്മളുടെ ഉദാഹരണത്തിന് ഏജ്. അപ്പോൾ ഈ സർവേ ക്വസ്റ്റ്യനിയറിനകത്ത് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിലെ ഏജ് ഒക്കെ ഏജ് ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് അവര് കൊടുക്കുക ചിലരൊക്കെ. അപ്പോൾ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി 2-3 ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും. ഏജ് ലെസ് ദാൻ 20, 20 to 40, then 40 to 60, then above 60 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ പറയാറുള്ളത് നമ്മളുടെ ഈ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇഫ് യു ക്യാൻ കളക്ട് ദ ഒറിജിനൽ ഡേറ്റ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്, ഏജ് ഒക്കെ അതേപോലെ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത്. ഇനി അപ്പം ചിലപ്പം ചോദിച്ചേക്കാം, പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന ഡേറ്റ ഇത് മുഴുവൻ വേണ്ട, എനിക്ക് ഡേറ്റ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് മതി. പക്ഷെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് മതി എങ്കിൽ മുഴുവൻ ഏജ് നമ്മൾ ഡേറ്റ എൻട്രി നടത്തി എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അത് SPSS നിങ്ങൾക്ക് ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നോളും. നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾ മാനുവലി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല. പക്ഷേ once you have collected the data in as age group, it is impossible for you to convert it into actual age. അതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പം അവിടെ ഒരു ലോസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം, ഈ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ഒക്കെ നടത്തുമ്പോഴത്തേനും if possible try to get the actual data. So similarly income. പക്ഷെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമുള്ള ഫീൽഡാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കൊമേഴ്സുകാർക്കൊക്കെ അറിയാം. കാരണം ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഇന്ത്യ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഗെറ്റ് ദ ആക്ച്വൽ ഇൻകം. സോ സംടൈംസ് rather than asking the income in absolute numbers, it may be better if you ask the income as intervals. ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ച്വൽ ഇൻകം ചോദിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ബി ബെറ്റർ ഇഫ് യു ആസ്ക് ഇൻകം ഇൻ ഇന്റർവൽ. പക്ഷേ അതും കിട്ടുമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ഗെറ്റ് ദ അബ്സല്യൂട്ട് ആക്ച്വൽ നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫോമിനകത്ത് റീകോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ റീകോഡിനകത്ത് 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. റീകോഡ് ഇൻറ്റു സെയിം വേരിയബിൾ, റീകോഡ് ഇൻറ്റു ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയബിൾ. അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന വേരിയബിൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം? റീകോഡ് ഇൻറ്റു സെയിം വേരിയബിൾ. ഇനി അതല്ല, തന്നേക്കുന്ന വേരിയബിൾ വേണം, അത് കൂടാതെ വേറൊരു വേരിയബിൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റീകോഡ് ഇൻറ്റു ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയബിൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു വേറൊരു ഫീൽഡിലൂടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുവാണ്. ഏജ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, ഏജ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഫീൽഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഞാൻ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഞാനൊന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യാം. ഏജ് ഉദാഹരണത്തിന്, സോ ദിസ് ഈസ് 18, ദിസ് ഈസ് 16, so 42, then 36, then 62, then 46. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഞാൻ വെറുതെ കൊടുക്കുന്നു. സോ ഈ ക്ലിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു. കുറച്ച് ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് എനിക്ക് ഏജ് ആക്ച്വൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമുക്കുള്ളത്. സപ്പോസ് വി നീഡ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻറ്റു, നമുക്ക് ഇതിനെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് മാറ്റണം എന്നാണ് കരുതുക എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. അപ്പം ചെയ്യേണ്ടത് ട്രാൻസ്ഫോമിലേക്ക് പോയി റീകോഡ് ഇൻറ്റു ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു പോപ്പപ്പ് ബോക്സ് വരും. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഏതാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ഏജ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഏജ് എടുത്തു. ഇനി അതിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് മതി. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിളിന്റെ പേര് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്. ഇനി അതിന്റെ ലേബല് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം. തൽക്കാലം ഞാനൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇനി ഇവിടെ ഓൾഡ് ആൻഡ് ന്യൂ വാല്യൂസ്.
അപ്പോൾ എന്താണ് ഓൾഡ് വാല്യൂ, ന്യൂ വാല്യൂ, എന്ത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഓൾഡ് വാല്യൂ, അപ്പോൾ വാല്യൂ ആണോ അതോ ഒരു റേഞ്ച് ആണോ? ഞാനൊരു റേഞ്ച് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പം ഇത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളുടെ റേഞ്ച് ലോവസ്റ്റ് ത്രൂ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറുത് തൊട്ട് 20 വരെ, 0 തൊട്ട് 20 വരെ അതിന് പുതിയ വാല്യൂ ആയിട്ട് ഞാൻ 1 കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ലോവസ്റ്റ് ത്രൂ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 തൊട്ട് 20 വരെ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 0 മുതൽ 20 വരെ പ്രായമുള്ളവരെ എല്ലാം ഗ്രൂപ്പ് 1ൽ പെടുത്തി ഞാൻ. ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ റേഞ്ച് കൊടുക്കുന്നു. എന്താണ്? 20, മേ ബി 21 to 40. ഐ ആം പുട്ടിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് 2. ആഡ്, അപ്പോൾ 21 through 40 ഗ്രൂപ്പ് 2. ഇനി അടുത്തത് മേ ബി 41 to 60. ഐ ആം പുട്ടിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് 3. ഇനി അവസാനത്തേത് റേഞ്ച് ത്രൂ ഹയസ്റ്റ്, അതായത് വാല്യൂ തൊട്ട് ഏറ്റവും മാക്സിമം വരെ, അതായത് 61 മുതൽ മുകളിലോട്ടുള്ളതെല്ലാം പുട്ടിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് 4. അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പം ഞാൻ പുതിയ എല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കിംഗ് ഓൺ കണ്ടിന്യൂ ഹിയർ. ഇനി ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്കെ എനേബിൾ ആയിട്ടില്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് യു നീഡ് ടു പ്രസ് ദ ചേഞ്ച് ബട്ടൺ ഹിയർ. ഐ ആം പ്രസിംഗ് ദ ചേഞ്ച് ബട്ടൺ ഹിയർ. അപ്പം ഇവിടെ ഓക്കെ എനേബിൾ ആയി. ഇനി ഞാൻ ഓക്കെയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. സോ കോഡ് റൺ ചെയ്തു. ഇനി ഡേറ്റയിലേക്ക് നോക്കുക. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടി. അപ്പം എബവ് 20 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് 2 എന്നാണ്. പിന്നെ ബിലോ 21, എബവ് 43, എബവ് 64. അപ്പം ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം, ഡേറ്റ ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സോ ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് ദ ആക്ച്വൽ ഡേറ്റ. സോ വി ക്യാൻ ഡു ദിസ് ഡേറ്റ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ലേറ്റർ. അത് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന SPSS-നകത്ത് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ എക്സലിനകത്താണ് എങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് സം ഈഫ് ലൂപ്പ്, അവിടെ ഈഫ് എഴുതുവാണ് എങ്കിൽ അത് SPSS-നകത്ത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നടക്കും. ഇവിടെ we need not even write that. We can just using the some clicks you can do it very easily. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനുകളൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് നടത്തും. അപ്പം ഇതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളുടെ ഫോർ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ദിസ് ഈസ് വൺ അനദർ തിങ് ദാറ്റ് യു മേ റിക്വയർ ഓർ യു മേ ഫ്രീക്വൻറ്റ്ലി യൂസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി അതിനകത്ത് ഡേറ്റ ഇൻ സെയിം വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വേരിയബിൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് അത് ആക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ കമ്പ്യൂട്ട് വേരിയബിൾ, compute variable and record option. So these two options, these are two important options that you may require. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഡേറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം ഞാൻ 2-3 കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇന്ന്. ഒന്ന്, ഡേറ്റ എൻട്രി ഞാൻ മുഴുവൻ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. അതിനകത്ത് ഡേറ്റ വ്യൂ, വേരിയബിൾ വ്യൂ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് ഓർക്കുക. പിന്നെ ഡേറ്റ വ്യൂവിൽ വന്നേച്ചിട്ട് ഞാൻ ഡേറ്റ സോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു തന്നു. പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമിനകത്ത് കമ്പ്യൂട്ട് വേരിയബിൾ കാണിച്ചു തന്നു. പിന്നെ റീകോഡ് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു. ഓക്കെ, വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഞാനിവിടെ തൽക്കാലം ഇന്നത്തേക്ക് ഇതിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുവാണ്. അനാലിസിസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത സെഷനിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഇനി ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ അതിനൊക്കെയുള്ള അവസരങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. സ്റ്റുഡൻസ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചേ.
Good morning, sir. Hi, good morning. Sir, ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം ഒത്തിരി ഫീൽഡുണ്ട്. പക്ഷേ ചോദിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഉള്ള എല്ലാ ഫീൽഡും ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ഇപ്പം അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എല്ലാ ഫീൽഡും എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റയാണോ അതോ ഇപ്പം നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക, അവിടെ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ഉണ്ടോ? അപ്പം ഞാൻ റാൻഡമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക, എല്ലാ ഫീൽഡും ഇങ്ങനൊരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ടോ? ഡേറ്റ അനാലിസിസോ? ഡേറ്റ അനാലിസിസ് എല്ലാ ഫീൽഡിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോന്നോ? അതെ അതെ. സംശയം എന്താ? കാരണം ഡേറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കിയത് ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡ്, ഫീൽഡില് അവിടെയൊക്കെ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നല്ലേ എന്റെ ചോദ്യം? അതാണോ ചോദ്യം? അതെ അതെ അതെ, ഓക്കെ. അപ്പം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡ് എല്ലായിടത്തും നമ്മളുടെ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ഈവൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിലാണ് എങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ തന്നെ റിസൾട്ട് എടുത്തു നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം റിസൾട്ട് അനാലിസിസ് നമ്മൾ സാധാരണ അതിനകത്ത് നമ്മൾ വളരെ സാധാരണഗതിയിൽ എത്ര പേര് പാസ്സായി, എത്ര പേർക്ക് എ ഉണ്ട്, ബി ഉണ്ട്, അതുകൂടാതെ വേണമെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മുഴുവൻ ഡേറ്റ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിലെ ഡേറ്റയുമായിട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ട്രെൻഡ്, ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ്. സോ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കുവാണ് എങ്കിൽ അവിടെ അതിനകത്തുനിന്ന് ഡേറ്റയ്ക്കകത്തുനിന്ന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇൻസൈറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി ഇറ്റ് മേ ബി സം സ്റ്റുഡൻറ് സ്ട്രെങ്ത്. അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ കോവിഡ് കാരണം നമ്മളുടെ കോളേജുകളിലൊക്കെ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ വരുമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ കുട്ടികൾ ചില റീജിയനിൽ കോളേജുകളിൽ കുട്ടികൾ അഡ്മിഷൻ കുറവാണ്. പക്ഷേ ചില റീജിയൻ, ഉദാഹരണത്തിന് സപ്പോസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു കോഴിക്കോട് ഓർ so those regions you can see the number of students enrolled for the degree program are much more. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് seats are vacant. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റ അനാലിസിസ്, അത് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഏത് ഫീൽഡിലും ഡേറ്റ അനാലിസിസ് നടക്കുന്നുണ്ട്, ഒത്തിരി അധികമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈവൻ നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ, ഈവൻ പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ അവർക്ക് ഈ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് വിങ്ങുകളുണ്ട്. എനിക്കറിയാം, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ പുറത്തൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ കാനഡയിലൊക്കെ അവിടെ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് സെക്ഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ദർ ഈസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓൾസോ ടു അനലൈസ് ദ ഡേറ്റ ഓഫ് ദെയർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് നമ്മളുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ റീറ്റെയിൽ മേഖലയിൽ, അതായത് നമ്മളുടെ കടകളിലൊക്കെ, വലിയ ബിഗ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന നമുക്കറിയാം ബിഗ് ബസാറ്, മോറ്, നമ്മളുടെ റിലയൻസ്, അവർക്കൊക്കെ ഡേറ്റ വിങ് ഉണ്ട്, ഡേറ്റ അനാലിസിസ് വിങ് അവർ ബാക്ക് എൻഡിലുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻസും മാത്തമാറ്റിക്സും ഒക്കെ പഠിച്ച അല്ലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനെയൊക്കെ അവർ നിയമിക്കുന്നുണ്ട്. ഫിനാൻസ്, ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മളുടെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സെക്ടറിലുണ്ട് ഡേറ്റ അനാലിസിസ്. ഇവിടെ എല്ലാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻസും മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസ് പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഒക്കെ ആണ് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുക. ഇതാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്, എന്നോട് ചോദിച്ചത്? അതെ അതെ സാർ. സർ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. പറഞ്ഞു സർ, ഈ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ഫീൽഡിൽ ഇപ്പം ജോലി എല്ലാവർക്കും ഒരു ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ഫീൽഡിലോട്ടുള്ള ലൈക്ക് ഒരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മളിപ്പം അറിയുന്ന ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജോബിനെ ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ഇപ്പം അവിടെ? ഓക്കെ, ഈ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ്, അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അതിനകത്ത് തന്നെ പല രീതികളുണ്ട്. അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടാം. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മളുടെ ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലെ ജോബുകളുണ്ട്, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഉണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉദാഹരണത്തിന് റീറ്റെയിൽ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന ഞാൻ പേഴ്സണലി ഈ 2-3 സെക്ടറിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളുടെ ഇത് ഓരോ സെക്ടറിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം.
അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇപ്പം നമ്മളുടെ സിബിൽ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ നമുക്കറിയാം. നമ്മളുടെ ബാങ്കുകാർ നമുക്ക് ലോൺ തരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല സിബിൽ സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തരുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് SBIയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് എടുത്തു, SBIയിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തേച്ചിട്ട് നമ്മൾ SBIയിൽ അടച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ കാനറ ബാങ്കിൽ പോയി ലോൺ അപേക്ഷിച്ചു, ചിലപ്പം കിട്ടിയേനെ. പക്ഷെ ഇപ്പം ആ പണി നടക്കുകയില്ല. അപ്പം അതെല്ലാം ബാങ്കുകൾ ഈ സിബിൽ സ്കോറുകളൊക്കെ നമ്മളുടെ ഷെയർ ചെയ്ത് ബാങ്കുകൾക്ക് അറിയാം. അപ്പം ഇതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു ലോണ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ whether this customer is credit worthy, whether the bank can give loan to this particular person, ഇതൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാങ്കുകൾ നമുക്ക് ലോണൊക്കെ തരിക. അപ്പൊ അതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ഈ പറയുന്ന ബാങ്ക് മോഡൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളുടെ ഇവിടെ കേരളത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും കൊച്ചിയിലൊക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സെക്ടറിലൊക്കെ IQVIA എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കമ്പനികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ പലപ്പോഴും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഈ കൂടുതൽ തിയറിയൊക്കെ നമുക്കറിയാമായിരിക്കും, പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്കറിയില്ല. ആൻഡ് മോർ ഓവർ സംടൈംസ് വി മേ നോട്ട് ഈവൻ നോ, സംടൈംസ് വി മേ നോട്ട് ബി ഈവൻ ഹാവിങ് സം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന നമ്മളുടെ അനലിറ്റിക്സ് ഫീൽഡിൽ അതിന് മിക്കവാറും ഒരു വലിയ കമ്പനികളൊക്കെയാണ് എങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് മാത്രം നടത്തിയാൽ മതിയായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലയന്റ് ഇന്റർഫേസ് കൂടെ വരും. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ജോലി തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലയൻസിനെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അനാലിസിസ് നടത്തി അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക. അപ്പം ആ ഒരു ക്ലയന്റ് ഇന്റർഫേസിനകത്ത് നമ്മളുടെ ഇഫ് യുവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഓൾസോ ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ്, ദെൻ ദെയർ ഓൾസോ യു വിൽ സഫർ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഗുഡാണ്, നമ്മളുടെ കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ്, നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കിൽസ്, കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡേറ്റ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മാത്രമല്ല, അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഓൾസോ പ്ലേസ് എ മേജർ റോൾ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കിൽസ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് എങ്കിൽ ദെൻ യു ക്യാൻ ബിൽഡ് എ കരിയർ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം, ഈ പറയുന്ന ഒരു MSc കഴിഞ്ഞ പാടെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒത്തിരി ഇത് മുഴുവൻ ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യൂ, അങ്ങനെയല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യം, നിങ്ങൾ പറ്റുന്നിടത്തോളം ഒരു പെട്ടെന്നൊരു എൻട്രി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് സാസ് പോലെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ, അതിനകത്തൊക്കെ കോഴ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യുവാണ് എങ്കിൽ സാസിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഡിമാൻഡുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ സാസ് പ്രൊഫൈൽ ആവശ്യമുള്ള ഒത്തിരി ജോബുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം അതിൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള ജോബ് റിക്വയർമെന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ ജോബ് സൈറ്റ്സിലെ നോക്കറിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, മോൺസ്റ്ററിനകത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നോക്കുക. അപ്പം ഈവൻ ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ക്യാമ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ്മെന്റുകളൊക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയില്ല എങ്കിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇനിഷ്യൽ എൻട്രി ആണ് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇനിഷ്യൽ എൻട്രി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അവരാവശ്യപ്പെടുന്ന എന്തെങ്കിലും സ്കിൽ സെറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് ഡ്രൈവ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾ സാസ് പോലത്തെ അങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഇനിഷ്യൽ ഒരു എൻട്രി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പമാണ്. വൺസ് യു ഹാവ് എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ടു ഇൻഡസ്ട്രി, ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി. പിന്നെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രോത്ത് എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് മാറാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമാണ്. കാരണം ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളല്ല അവിടെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു ഇനിഷ്യൽ ഒരു എൻട്രിയാണ് പ്രശ്നം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം പോലെ ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനത്തെ സ്കിൽ സെറ്റ്സ് നിങ്ങൾ നേടുവാണ് എങ്കിൽ ആ ഒരു ഇനിഷ്യൽ എൻട്രി നിങ്ങൾക്ക് സഹായകരമാവും. അല്ല ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ്, ഒരു ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എങ്കിൽ ഈവൻ ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. സോ ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി ദാറ്റ് ടഫ്. ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് അങ്ങനെ ഒരു, ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് ലക്കി, ദെൻ യു മേ ഹാവ് ടു ഗോ സ്ട്രേറ്റ്. അങ്ങനെ നേരെ പോവുകയാണ് എങ്കിൽ, സോ what they will demand is they will check whether you have the skill sets that they require. അപ്പോൾ അവിടെ അവരുടെ വേണ്ടുന്ന സ്കിൽ സെറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ സാസിന്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ
So they may look for people who know MATLAB programming or R programming. അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നോക്കുക. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ കുറച്ചെങ്കിലും ആൻസർ ചെയ്തോ? അതെ സർ, താങ്ക് യു സർ. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? SPSS സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇനി SPSS ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം, നിങ്ങൾ ഇത് ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ നീന്തൽ പഠിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. അപ്പം അത് നിങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. അങ്ങനെ നോക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിലിരിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുക. കാരണം SPSS എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി സിംപ്ലസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന. നിങ്ങൾ ആറിനകത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ കോഡിങ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ബാക്കിയുള്ളതിനകത്തൊക്കെ യു നീഡ് ടു നോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബിറ്റ് ഓഫ് കോഡിങ്. അപ്പം പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു അനലിറ്റിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഒരു കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് I will say SPSS will not help that much. നിങ്ങൾ എത്ര SPSS ഒത്തിരി നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല. SPSS-നെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ബാക്കി ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ നോക്കുക. പക്ഷേ ബേസിക്കലി ഇൻ അക്കാഡമിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഓൾ ഫോർ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് SPSS ഈസ് വെരി വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ്. SPSS ഒത്തിരി അധികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അക്കാഡമിക് ഫീൽഡിലൊക്കെ. എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാമെന്നതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇത്രയും പ്രചാരം കിട്ടാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ചോദ്യങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. സ്റ്റുഡൻസ്, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിലെങ്കിലും ഇടുക. നിങ്ങൾക്ക് വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാലും മതിയോ? ഡൗട്ട്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കെന്നാൽ ഡൗട്ട്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഗോപിക. Thank you, sir, for giving us an idea on SPSS in a broader sense. On behalf of all my friends, I thank the department for arranging this webinar. Now I invite Ibn sir for the vote of thanks. Respected Principal Dr. Rogjor, Chief Guest of the Day Dr. Jubin Antony, respected HOD Liji Miss, Soumi Teacher, Benita Miss, and dear students. Good afternoon, everyone. So we have reached the end of the first webinar in this series. Today, I take the opportunity to put the gratitude into words. I express my sincere gratitude on behalf of the department and all the students to the principal of the college, Dr. Roy George sir. He entrusted us all the duties with full support and motivation. Though in his absence, he took all the efforts to ensure the smooth conducting of the program. Thank you, sir, for the motivating words too. Now I would like to extend my heartiest gratitude to my friend and a well-wisher of our department, Dr. Jubin. When we contacted him, though in his busy schedules, without any hesitation, he agreed to deliver the talk in this webinar. Also, he agreed to share his valuable experience in the data analysis field too. We don't have enough words to express our gratitude to you, sir. Thank you, sir, for your enlightening and inspiring words and really effective session too. Next, we express our gratitude to our head of the department, Liji Miss. The dynamic head
always motivating us for an extra effort beyond the formal limits. Thank you, Miss, for the support. Now I express our gratitude to Miss Benita for her support to the department and the students. Her service is really priceless. Thank you, Benita. Now I express our gratitude to Saumya teacher from Devamata College for the present and active participation. Last but not the least, I express our sincere gratitude to all the students of our department, the students from other departments, and the students from other colleges who participated in this webinar. Hope you all got the benefits to understand the basic concepts of SPSS. We extended our token of gratitude to the dear students and expect your cooperation in the upcoming webinar too. Thank you all. Thank you very much. Our next webinar will be on 19th June, that is data analysis using SPSS. Thank you, sir. ബാക്കി കണ്ടിന്യൂഷൻ അല്ലേ? അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിന്റെ നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത അല്ലേ ഇതിനകത്ത് കാണാം. താങ്ക് യു.